انا اسمي حموده شرحبيل حبيل. الناس قاعد يعيطوا لي حبيب. انا خرجت من البلاد الجزائر يعني 70 رحت لفرنسا، رحت نقرا في الحقيقه. جي في ان بو ديتود ومن بعد بديت نخدم. سيتي با فاسيل دون سي زاني لا بور ان الجيريان pour travailler. Bon, c'est pas tous les domaines qui étaient ouverts à un Algérien. Alors j'ai travaillé, j'ai fait l'usine, j'ai fait le déménagement, j'ai fait un peu de tout. Dans quelle région que tu mets j'ai étudié dans le sud de la France, à Avignon, dans le Vaucluse. Et on m'a la frontière suisse. Parce que au moins, واحد كي يحب ينحي الغمة نتاعو تاع فرنسا يدخل لا سويس، كنا جوست على فرونتير. ومن بعد في لي زاني 70 قال لك لي زالجيريان لازم لهم فيزا سبيسيال باش يدخلوا لا سويس. قطعوا لنا هذيك الدخله تاع لا سويس، اون اون فرونتير مي لازم فيزا سبيسيال à cause dans le temps des détournements d'avions par les Palestiniens qui utilisaient des passeports algériens, soi-disant. Enfin, c'était la raison. ومن بعد بشويه كريز دو لوجمون، لي زالجيريان مساكن شمره ما تلقاهاش كلش. قلنا سمعنا بالكندا، قلنا نجو. جيت لكندا والحمد لله يعني سا با ايتي تري ديفيسيل لي ديبي ان بو. واحد يبلاصي يلقى روحو يلقى خدمه. جي دوموندي ليميغراسيون هنايا سا بري ان ان مي يعطوك بيرمي ترافاي باش تخدم وكلش. ومن بعد مونريال قعدت شويه، طلعت خدمت في الثلج في لي ستاسيون سكي توت لا سيزون. لازم نوري لوجي بلونشي وتربح شويه. ومن بعد سمعت فانكوفر هذه قال لك فيها السميشه وكلش، رحنا ليها. فانكوفر كنت وحدك ولا؟ وحدي. انا كنت صغير، كنت عندي 22 كي جيت 21 ans à peu près. Ça c'est dans les années en 1970 لحقت. فانكوفر لقيت لي زالجيريان تماك؟ فانكوفر كان 3 توانسه، 3 مغاربه و3 جزائريين. تماك كنا في 9 على ليبوك. على ليبوك. الور كان واحد جزائري يخدم في النور، الور يروح يخدم في النور، انا نولي مينوريتير. ومن بعد كي يجي سما يولي معايا نولو 9. سيتي ليبوك يان افي با بوكو. من بعد فانكوفر من بعد تعمرت. مي انا جي كيتي ان 71 فانكوفر، جيت باش نولي لمونريال. ومن بعد جيت لكيباك بارازار، عجبتني. سي اون بتيت فيل، سي با اوسي كرون. مونريال طولت فيها شويه؟ مونريال كي قعدت لا بروميير، كي لحقت لا بروميير فوا قعدت واحد 3 موا كنت مع لا كريز بوليتيك هذاك تاع لي فالكو والارمي في الطريق ومن بعد طلعت نخدم في النور. سما جيتي بلو ا مونريال، جيتي ا سانت اديل. ومن بعد كي رحت لفانكوفر قعدت عام ووليت قعدت شهر. كنت وحدك سون فامي؟ سون فامي وحدي. ومن بعد جيت لكيباك. يا اخي عجبتني. سيتي اون بتيت فيل اوروبيان. كيباك بلوس اوروبيان كو مونريال. كانت حلوه بزاف والناس هنايا زيتي تري اوفير. قعدت في كيباك، لقينا افي دي étudiants لحقوا كونتينجون d'Algériens جاو بار لاكدي، جاو يقراو. يافي اون فانتين ا بوبري في لونيفرسيتي. الور اون افي بتيت نتلاقاو دي فوا بتيت كوميونيتي. ومن بعد قعدت هنا خدمت في الحقيقه. ملي لحقت هنا ما الخدمه جي توجور كنت داخل في الريستوراسيون، دونك جي توجور ترافاي. من بعد لي زاني 90 بدات الجزائريين بداو يلحقوا. يا اخي بدينا نشوفوا مونريال شويه في رمضان، واحد يروح يشوف لومبيونس تاع الجزائر وكذا. سا كومونسي ان بو ا ايتر كونو. في الوقت بكري تقول الجيريان يقولوا لك راك مكسيكان، ما يعرفوش. مي من بعد ماتنون l'Algérie est plus connu qu'avant. Et puis il y a des soirées qui sont organisées, des chanteurs qui viennent d'Algérie. يعني on se sent moins loin. Mais في الحقيقة Québec c'est une ville, c'est pas comme Montréal. Montréal c'est cosmopolite. واحد يحب يروح يشوف بني عمو يشوف، يروح يشوف الطلياني يشوف، كيباك ما كاش هذاك الشيء، هذوك لي بتي كارتيي وكلش. c'est une ville un peu plus bourgeoise, mais الناس si on fait sa petite affaire ما يكسروش الراس. c'est bien.
On est bien accueillis et tout. À part les gens surdiplômés, كاين بزاف اللي جاو surdiplômés هنايا وما يخدموش بسكن parce qu'ils ne reconnaissent pas leur diplôme. Ça, c'est un problème, vraiment un problème. Je ne sais pas pourquoi ils amènent des gens surdiplômés, mais ils ne reconnaissent pas leur diplôme. Et c'est ça, mais le reste, la communauté, elle a grandi. Est-ce que vous avez lancé des associations? Oui, dans le temps, on avait une association intramuros, intra-universitaire. On a fait une soirée, je me rappelle, une fois, 400 personnes fait l'université là-bas. Ah oui. 400 personnes, enfin, pas 400 Algériens, mais des Québécois, des Maghrébins, des Africains. C'était vraiment intramuros. On a tenté une association maghrébine à travers tout le Canada. C'était initié par un monsieur, il s'appelait Khlil, il est reparti maintenant, et qui s'occupait beaucoup d'associations dans la communauté maghrébine. Et ça a marché, on a fait quelques soirées, mais après Khlil est parti, ça a plus continué. Et c'est ça. Après ça, on a fait une équipe de foot algérienne. Et là, il y avait beaucoup de monde. Le foot, ça réunit les Algériens. Il y avait beaucoup de monde, comme il y avait une équipe chilienne, une équipe marocaine, une équipe tunisienne. Il y avait un challenge extraordinaire. Et les gens qu'on ne voyait pas d'habitude, on les voyait le dimanche au stade. Tout le monde venait voir le match. Et c'était bien, c'était une belle époque dans les années 80, une belle époque. Et je peux dire que les Algériens, on se voyait. S'il y avait un problème avec un Algérien rapatrié, parce qu'il y a une émeute ou quelque chose, tout le monde était présent. Et on se voyait, c'était facile. Mais après la période noire en Algérie, il y a eu l'immigration des années 90. Maintenant, il y a plus d'Algériens, c'est bien, mais on dirait qu'on se voit moins. On dirait qu'on a moins tendance, comme si on était méfiants l'un de l'autre. Je ne sais pas. Il faudrait peut-être regarder ça. Puis, et puis on ne transporte pas nos problèmes. Oui, jouent en famille en plus. Oui, en famille, ça c'est bien dans un sens. Ça veut dire que pour nous, en tant que restaurateurs, des fois il y a des familles algériennes qui viennent. C'est bien, c'est très bien. On a plus, par exemple, si on veut, moi en tant que restaurateur, les pâtisseries je les fais, mais des fois je suis mal pris, alors je fais appel. Il y a beaucoup de dames algériennes qui font les pâtisseries chez eux. Ça nous aide, c'est bien, c'est très bien. Dans le temps, il fallait tout se débrouiller soi-même. Hein. Alors, c'est ça, je peux dire qu'il y a une communauté quand même qui s'est installée tranquillement et on ne peut pas dire qu'il y a eu beaucoup de problèmes parce que dans le temps, je me rappelle, il n'y avait pas une grande communauté, mais si il y avait un problème avec un de la communauté, les journaux en parlaient. Maintenant, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Maintenant, le problème est plus politique. Les médias qui dénigrent, c'est global. C'est pas rien que les Algériens, c'est les musulmans, les Arabes, avec tout ce qui se passe dans le monde maintenant. On dirait qu'on est un peu responsable de tout. Visé un peu. Et puis, c'est un mal pour un bien, parce qu'au moins, il y a des gens qui sont curieux de savoir c'est quoi cette culture, et ils vont aller se renseigner plus pour aller voir la vérité et non écouter les médias poubelles. Alors c'est un mal pour un bien. Dans le long terme, je pense que la communauté puis notre culture va être connue un peu plus dans ses bons côtés et la vérité va être rétablie peut-être, Inch'Allah. Et c'est ça, tout ce qu'on souhaite. Quand j'étais en Europe, je faisais des job-in, comme on dit, mais je travaillais beaucoup dans les restaurants. En Suisse, ils prenaient des temps partiels dans les stations de ski. Et moi, je suis d'une famille, comme presque toutes les familles dans ce temps-là, dans la Mitidja, la table, c'était important. Ramadan, tout ça. Et puis, moi, ma mère a cuisiné, c'était un cordon bleu, ma grand-mère. Alors, on était dans cette cuisine. Mais on ne cuisinait pas, j'étais jeune quand j'ai quitté. Alors, quand je suis parti, j'ai quitté le pays, je m'ennuyais un peu. Shorba, tout ça. Alors, on essaye de refaire
refaire. Et c'est comme ça que je suis rentré dans cette cuisine, que je voulais la retrouver. Et après, quand je suis arrivé, il y avait des restaurants italiens, j'ai travaillé italien, français, espagnol. Mais j'ai dit, il y a de la place pour une cuisine algérienne, c'est une cuisine quand même très bien élaborée, une cuisine riche. Et j'ai essayé. J'avais une clientèle des autres restaurants un petit peu qui m'ont suivi. Ça n'a pas été très facile, mais ça a bien répondu. C'est comme ça, tranquillement. Puis il y avait les produits qu'il n'y avait pas beaucoup. Il fallait aller à Montréal une fois par semaine. بشوية ça va, maintenant c'est connu. Les Québécois ils voyageaient بزاف. يروحوا لأوروب، يروحوا للمغرب، يروحوا شوية للجزائر، يروحوا يخدموا. الحمد لله. Les produits, mais elles تروحوا لمونريال؟ لا دركا Montréal qui vient à nous. دركا بزاف les fournisseurs de Montréal ils se déplacent. On commande et puis ils nous livrent. Ou كاين ثاني des gens de Québec qui ont ouvert des entrepôts pour avoir des produits importés. Même dans les fruits et légumes. C'est pas comme à Montréal, mais ça كاين الحمد لله. Et puis on peut trouver les produits de base pour faire une bonne cuisine algérienne. À peu près, les plats, est-ce qu'ils sont généralement maghrébins ou je joue un peu dans le berceau méditerranéen. Au fond, c'est ce qu'on faisait en Algérie. En Algérie, la cuisine, je me rappelle que j'étais petit, les pieds noirs d'origine espagnole, l'autre d'origine italienne. Donc, le paella. Alors, c'est un peu, pour moi, le paella, c'est algérien, parce que et puis on fait les plats du terroir. Shorba, tagine, le couscous. On fait les plats du terroir. Évidemment, c'est axé sur la cuisine de la région d'Alger, de la Mitidja. Mais des fois, on se laisse aller à faire, par exemple, sur demande, et des choses comme ça. Il y a c'est riche, la cuisine algérienne, elle est riche. Elle est aussi riche que le territoire. C'est grand, alors toutes les régions ont une spécificité sur la cuisine. C'est ça qui fait que c'est une cuisine à découvrir. C'était dommage. Je ne peux pas dire que j'ai fait ça rien que pour l'argent, évidemment, ça m'a fait vivre. Mais pour faire connaître un petit peu notre culture de ce côté-là, parce que la gastronomie, c'est une partie de notre culture. C'est une des parties. Et puis il y a des gens, alhamdoulilah, qui sont venus, ils font connaître la musique algérienne. Il y a même des chanteurs à Haouzi, à Andalou, à Montréal. C'est très très bien. Il y a des soirées avec des costumes, des soirées comme ils ont fait dernièrement à Montréal avec la parade de mode. On voit des belles robes de toutes les régions, des robes kabyles, tlemcen. Et c'est ça qui fait notre richesse et c'est ça qu'il faut qu'on fasse connaître. Notre devoir, c'est de faire connaître. Mais il faut que nous, on s'unisse pour faire connaître. Il faudrait qu'on se garde en contact avec ce qui se passe à Montréal. Et puis nous, ici, à la longue, on va arriver à réunir plus de monde parce qu'à Québec, ils sont plus intégrés, les Algériens, on ne les voit pas beaucoup. Mais quand même, il y en a. Il y a une bonne quantité maintenant d'Algériens à Québec, et Marocains, Tunisiens. Parmi la clientèle est-ce qu'elle est québécoise, maghrébine? Elle est à beaucoup de pourcentage québécoise, la clientèle. Ils veulent découvrir. Ils veulent découvrir. Et du fait que les Algériens, ils sont venus en famille, les derniers, puis ça cuisine bien à la maison. Alors, je pense que c'est ça. Ils viennent, il y a beaucoup qui viennent de temps en temps, mais c'est les Québécois qui veulent découvrir cette cuisine. Mais il y a beaucoup de soirées, des fois, des groupes, l'association algérienne. Les plats qui sont demandés. Ici, on vend beaucoup de couscous, beaucoup de tagine, paella et la moussaka grecque. La moussaka grecque, c'est betenjel. On le fait aussi à notre manière. Et c'est ça qui roule le plus chez moi. Et les grillades. Les grillades, ils aiment ça, ça passe partout. Grillades d'agneau, grillades de poulet, les poissons, tout ça. Je travaille le poisson frais. Évidemment, ici, il faut l'arranger, il faut faire des filets, parce que les arêtes, c'est pas très aimé ici. C'est pas comme chez nous, on a un plaisir à manger un poisson avec l'arête. Mais ça va, on fait des filets, on l'apprête d'une manière
de chez nous, avec des fois un petit peu de sauce tomate, des fois juste grillé pour la santé, salade, c'est bon. Pour l'association qui est en cours actuellement, c'est quoi l'association? Ça veut dire, L'association, le long terme. l'association, elle fait vraiment, grâce aux gens qui la dirigent depuis longtemps, certains qui sont là depuis le début, quand même 6-7 ans qu'on a cette association, et elle fait des activités, mais le problème de l'association, c'est qu'il faut des adeptes, il faut des membres. On manque de membres à Québec. Je ne sais pas pourquoi, mais on manque de membres. Alors s'il y avait un petit élan de gens qui veulent intégrer l'association, il y a de quoi faire, parce que ici, tout est facile à organiser. Vous avez besoin peut-être de au moins de 26 ou 30 Ouais, personnes. là, actuellement, on est à entre 25 et 30. On a besoin d'un autre 25 et 30. Pour avoir les services puis, de- voilà, pour dire que c'est plus dynamique et qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose, qu'on ne le cancelle pas. Combien de fois j'ai préparé, j'ai annoncé des soirées avec chanteurs, puis à la dernière minute, une semaine avant, je vois que j'ai pas beaucoup de réservations, alors j'annule. C'est pas bon. Mais ça, s'il y avait beaucoup de membres dans l'association, déjà les membres de l'association pourraient suffire pour faire des activités, des soupers communautaires, des activités et tout. La photo de l'Arba'a, où je suis né, هذيك الفوق voilà هذه. هذيك الفوق كاين هذيك الجامع اي بي هذه لا فوتو بكري تاع الفيلاج وين نسكن زايد في الأربعة نسكن فيه بوغارا كان بكري واسمو روفيكو بوغارا قدام الأربعة فوالا سي ستيل في الجزائر ستيل بتات لا كابيلي ولا لي او بلاطو ولا سي تري بون لي ميزون كيما هادو صافي تيبيك هنا درت لهم دي صالون تيبيكمون تاعنا ولا؟ عندي ليه une petite section. d'accord. عندي ليه une petite section. هذا Lévesque c'est un grand chanteur québécois وغنى واحد لا شونسون اللي فريمون معروفه اسمها Quand les gens vivront d'amour. خطره جا لهنا ومن بعد قال لي انا غنيت الاغنيه هذه على جال الجزائر كي كانت لا غير دالجيري والكولونيزاسيون هو علي خرجها على الجزائر هذه جو سافي با هو قالها لي. وهذو سي لي شونتور كونو فرونسي دي فوا نديرو دي سواري de chansonniers. الوغ براسنز دوبوي كون راه مفتوح؟ انا فيفري 80 ما كنتش هنا في اللوكال هذا جيتي 3 رو بلو لوان و دوبي فيفري 80 بعد حبست انا اونتر لوتر اي سي حبست ان لابس دو طون دو تروفي ان نوفو لوكال وجينا ديجا سبانينا هنا كنت حل ايور كنت حال ايور وي أوكي. ومن بعد ديميناجيت و 80 هي. اللي هي 80 وهنا 96 داكور. 96 جيت لهنا وسعت شويه. وساعات جيت للطريق باسكو جيتي دون اون رويال داكور.